امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی مبارک محفل کا انعقاد جس اہتمام کے ساتھ میں کیا ہے، اور یہ آپ کا ہجوم، آپ کا آنا، چاروں طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کے بعد میں بھیڑ بھاڑ تو خوب دکھائی دے رہی تھی، لیکن بڑی بے ترتیبی تھی۔ رفتہ رفتہ کر کے اب جا کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں آپ سننے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ کچھ اپنے ساتھ میں محبت امام حسین میں کچھ پیغام لینے کا جذبہ یہاں سے لے کر آپ حضرات کچھ حاصل کر کے جانے کے پروگرام میں آئے ہیں۔ مائک والے بھائی سے کہوں گا، گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ، ابھی آپ کے مائک کا سیٹ اپ برابر نہیں ہے، اس کو آپ تھوڑا جو ٹی پی والا کام ہے اس کو صحیح کر لیں گے۔ میں تو بحیثیت خطیب یہ تو محبت ہے، گرامی قدر حضرت علامہ ابو طلحہ واسطی جو بمبئی سے چل کر اس جلسے کی سرپرستی املی گاؤں کے نوجوانوں کی محبتوں کا رشتہ نبھانے اپنے پورے احباب کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں، انہی کے ساتھ میں بھی انہی کے قدم سے قدم ملا کر آپ کی محبتوں پر پھول برسانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ ہمارا مہمان خطیب جس کی آمد کا ہم سب بڑی بے چینی کے ساتھ میں انتظار کر رہے ہیں، اب بھی کیسے رہے۔ وہ مہمان خطیب محتاج تعارف نہیں، ایسا اتفاق آج ہوا سفر میں، جب ایئرپورٹ سے نکلنے کا انتظار ہو رہا تھا تو اس وقت صرف ہم 3 آدمی تھے، اور جب وہ مرد مجاہد جب باہر نکلتا ہے تو ایک جمع غفیر کہاں سے امٹ پڑا، ہم خود ہی حیرت میں پڑ گئے، لوگ ٹوٹ پڑے اور سبھی کے سبھی سلام و مصافحہ کے لیے بے چین ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ موقع ملا ہے تو آپ اس کو گنوائیں نہ، بلکہ محبت کے ساتھ کچھ یہاں سے پیغام لے کر جائیں۔ میں آپ کے سامنے سے کچھ عرض کروں، اس سے پیشتر صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اور آپ میں اگر کچھ بدنظمی ہوگی تو میں اس کی اصلاح کے لیے کچھ آپ تک پیغام پہنچا کر کے آنے والے خطیب کے لیے آپ کو سنوار کے پیش کرنے کی یہ سعادت حاصل کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کے سامنے سے اب کچھ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اس سے پہلے آئے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سید الرسول مولائے کل مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرات گرامی تشریف رکھیں آپ حضرات۔ حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ کی آمد مسعود ہوئی ہے، میرے نور پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف فرما ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ خطاب عنایات سے بات فرمائیں۔ اب آپ حضرات اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ یہ برادر کبیر لائق سرپا وقار مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ جو ہمارے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، یہ اسی مرد مجاہد کے بڑے بھائی ہیں، اور ان کی کرم فرمائیاں، ان کی نوازشات کہ حضرت بھی ساتھ تشریف لائے آپ کے محبتوں کا رشتہ نبھانے کے لیے کربلا والے سرکار کی بارگاہ میں۔ آپ کا یہ نذرانہ بڑا مقبول و محبوب اور بڑا مشہور ہے املی گاؤں والوں کا، جو ایک جذبہ
उनके खुलूस के साथ में जो एक इनके गांव के साथ जुड़ा हुआ है कि बाहर के इलाके में अगर इस गांव का पहचान या इस गांव का अगर पता पूछना हो तो इमली गांव अगर बताने से कहीं अगर ना पता मिल पाए तो ये कह दो कि वो जहाँ पर इमाम हुसैन का लंगर खिलाया जाता है तो गांव की पहचान हो जाती है। तो आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब आपके सामने से कुछ अर्ज करूँगा, उससे पहले अपने मोहब्बतों का नज़र मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम के ज़रिए से पेश कर लें। मोहब्बत के साथ में सभी हज़रात पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक वाले भाई आवाज़ नहीं करें, आवाज़ थोड़ा मोटी करो, बेस डालो, बेस इसमें कुछ है नहीं है क्या। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ अतराफ़ जवानिब में सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों का ये उमड़ता हुआ जो सैलाब की तरह जो मजमा दिखाई दे रहा है, और इससे पेश कर हमारे बीच पे बहुत सारे ऐसे अहबाब मिलने वाले यहाँ के हैं कि जिनकी मुलाकात मेरी पहले से है कि ये इलाका अपनों का है। हज़रत अल्लामा नौशाद अहमद साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ रखते हैं, उनकी भी ज़ुबान से मैंने सुना है। उसके अलावा और भी उलमा हैं जो इस बात के लिए उन लोगों ने पहले से इस बात का इजहार किया है कि ये इलाका औलियाए किराम के मतवालों का है, शुहदाए निज़ाम की मोहब्बतों के साए में तले पलने वालों का है। मैंने अपने आप में महसूस किया, बेशक बिलाशुबह आपका मजमा और आपकी दीवानगी भी ये बता रही है कि जो कुछ सुना हो वो सही है, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, करबला आप 1400 बरस की तारीख में 1400 बरस कमो बेश का अरसा गुजर गया है। करबला आपने सुना है, इमली गांव के मुसलमानों नौजवानों ने अहले सुन्नत कुछ देर से 1-2 घंटे से लगातार हम इस बात के इंतज़ार में लगे हुए थे कि ये गुलाम हुसैन के अंदर ये तरतीबें कब नज़र आएंगी, ये अपने इस जलसे में आने का मकसद कब जाहिर करेंगे। मैं देख रहा हूँ कुर्सियों पे बैठ गए हैं, सामने की जगह खाली है, कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। लोगों के अंदर अपने आप में कहीं से कहीं तक कोई ठहराव नहीं मिल रहा है। ये तो एक हमारे सामने से नमूना है, बाकी अपनी ज़िंदगी का हम अगर हिसाब लगाने पे आए तो 1400 बरस कबो बेश अरसा गुजर जाने के बाद करबला हर साल हमने सुना है, लेकिन करबला ने हमें पैगाम क्या दिया है। आज इमली गांव के इस स्टेज से आज नौजवानों ने अहले सुन्नत की मोहब्बतों के सजाए हुए इस महफिलों से आज आपके सामने से ये गुनहगार कुछ पैगाम देना चाहेगा। अगर आपके दिल में यकीनन अगर सच्ची मोहब्बत है, करबला वाले इमाम की अगर मोहब्बत रखते हो, मौला इमाम की सच्ची अकीदत रखते हो, तो आज मौला इमाम के हवाले से आज करबला को सुन के जाना, तो करबला को सुन के यहाँ से जाने के बाद में आज कुछ लेके जाना। 1400 बरस की इस मुद्दत के अंदर अगर हम मुशाहिदा करें, आप मुशाहिदा करो, यहीं पर बैठे हुए लोगों की तारीखें अगर मैं पढ़ के सुनाना चाहूँ तो अब मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ। किसी ने 20 साल से करबला सुना है, किसी ने 25 साल से सुना है, किसी ने 50 साल से सुना है, किसी ने 60 साल से करबला सुना है। आपके गांव का हर आलिम आपको करबला सुनाते चले आ रहे हैं, हर आलिम की जुबान से आप सुनते चले आए हैं। ये उलमा स्टेज पर बैठ करके 10-10 दिन तक के करबला की पूरी तारीखें पढ़ के सुनाते चले आए हैं, और आपकी दीवानगी के अंदर अगर हमने करबला देखा है तो आज सिर्फ करबला हमारे सामने से या तो देख चढ़ा
उठा लेने पे है, नियाज फातिहा कर लेने पर है, और उसके अलावा और खुशियां मनाने का मसला आपके सामने से ये होता है कि कभी जलसे के नाम पर हजारों के मजमे जमा कर लिए हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे नबी के दीवानों, बेशक बिला शुबहा करबला वालों के नाम पे लंगर खिलाना ये भी पाई से बरकत है। अगर इस अमल को आपने बाकी रखा है तो कसम है उस रब्बे जुल जलाल की, बड़े ईमान अकीदे के पुख्तगी के साथ में इस बात को बड़े एतमाद के साथ में जिम्मेदारी के साथ में मैं आपको सामने से ये बात चैलेंज के साथ में कहता हूँ, अगर ये लंगर आपका बाकी रहेगा तो कभी करबला वाले आपके ऊपर कभी मसाइब आना फाके की शक्ल में कभी इमली पे फाका नहीं आ सकता है। इमली का बाशिंदा कभी फाके का शिकार नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अजमल हुसैन साहब क़िबला, माशाअल्लाह। ये लंगर का फायदा बिला शुबहा अपनी जगह पे मुसल्लम है, नियाज फातिहा अपनी जगह पे मुसल्लम है। आए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मगर आपके सामने से आज ऐसे ऐसे चैलेंज आते हैं, और ये भी बात आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि आपके सामने से करबला अगर 1400 बरस गुजर गया है, मौलाए कायनात के लख्ते जिगर के सामने से करबला था, उस करबला में यजीद सामने से मद्दे मुकाबिल में था, लेकिन आप तारीख को उलट करके देखें तो आदम से लेकर ईदम तक हर दौर में यजीदी फितने उठे हैं, हर दौर में यजीद का वजूद पाया गया है, रूप अलग देखा गया है। यजीदियत का नक्शा सामने से देखते जाएं अगर तो आपके सामने से फिर और ये भी एक यजीद ही था, लेकिन उसका अंदाज अलग था। नमरूद ये भी एक यजीद ही के रूप में था, अंदाज इसका अलग था। हामान और शद्दाद ये भी एक यजीद ही थे, अंदाज अलग था। अबू जहल ये भी यजीद ही के रूप में था, अंदाज अलग था। उतबा भी यजीद के रूप में था, अंदाज अलग था। शैबा भी यजीद के रूप में था, अंदाज अलग था। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जान लेते हैं। यजीद जब सर उठाया है, शब्बीर ने उसके सर को कुचला है, और ये सर कुचलता रहेगा जब तक दुनिया सलामत रहेगी। यजीद आएगा, शब्बीर उसे मिटाएगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ज़िक्र, फैज़ाने अहले बैत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम या अर्ज करने का मतलब व मंशा ये आज के इस पुरफतन दौर में भी यजीद है, आपको नहीं दिख रहा है यजीद। अरे यजीद को चैलेंज देने वाला जो आज मर्द मुजाहिद सामने, वो भी एक यजीद ही था, वो भी एक यजीद ही था। जिस यजीद ने सर उठाया तो मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे मर्द मुजाहिद खड़े हो गए और बढ़ चढ़ करके सामने से चैलेंज दे दिया, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो सच्चाई पे है तो आजा सामने से। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं आपके सामने से अर्ज करता चलूं कि यजीद अपना सर हमेशा उठाने की कोशिश किया है, उसके अंदाज उसके रूप अलग पाए गए हैं, मगर इस यजीद को करबला के इमाम ने पैगाम क्या दिया है। आओ मुस्तफ़ा जाने रहमत के मतवालो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत का मुताला करने के बाद में अब आओ ज्यादा लंबी गुफ्तगू ना करते हुए मैं एक जुमले पर आपके सामने से गुफ्तगू कर लूंगा, और यही आज उम्मत मुहम्मदिया के लिए पैगाम है, हर नबी के गुलाम को यही पैगाम है। अगर इस पैगाम को आपने अपने दिलों पे नक्श कर लिया तो कसम है उस रब्बे जुल जलाल की, दुनिया के सामने से कितनी बड़ी ताकत तुम्हारे सामने से आ जाए, मगर मुस्तफा का गुलाम होगा वो एक तरफ हो, दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हो, गुलाम मुस्तफा का बाल देखा वो क्या है।
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مکۃ المکرمہ مدینہ شریف سے آپ کا سفر مکہ کی طرف ہو گیا ہے، مکہ سے اب مدینہ، مکہ سے اب کربلا جانے کی باری آ گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ نکلنے کی تیاری میں ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ کے شہزادے کے پاس میں مکۃ المکرمہ کے مقدس مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ وہ بھی آ گئے ہیں، اور مکۃ المکرمہ کے بہت سارے باشندے سب نکل کر کے آ گئے اور کہا اے امام حسین آپ کربلا نہ جائیں، آپ کربلا جانے کے لیے اتنا بضد کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے اس طرح سے آپ ضد اختیار کیے ہوئے ہیں اور کربلا کی طرف عزم سفر ہو چکے ہیں؟ امام حسین نے ارشاد فرمایا لوگوں حقیقت حال یہی ہے، یہ سب تم کو معلوم ہے، یزید جیسے فاسق و فاجر، یزید نے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے ہیں میرے نانا کی امت پہ، یزید کا فسق و فجور عام ہو رہا ہے، بڑے کی عزت کو روندا جا رہا ہے، چھوٹوں کی شفقت کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، بھائی کے خون کا پیاسا نظر آ رہا ہے، بہن بیٹیوں کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ ایسے فاسق و فاجر نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اور اس بات کا جبر کے ساتھ میں لوگوں سے عہد و پیمان لینا شروع کر دیا ہے، لیکن جس چیز کو اس نے لیا ہے، جس علم کو اٹھایا ہے، وہ علم کسی دنیا دار کا علم نہیں ہے، احمد مختار کا علم لے کر کے اس کی آن پہ امت کو گمراہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ایسے شخص سے حسین علم چھینے گا، حسین جب تک علم لے گا نہیں، حسین کو قرار نہیں ملے گا۔ حسین سے کہا مکہ والوں نے حسین جا رہے ہو، علم چھیننے کے لیے تلوار چاہیے، علم چھیننے کے لیے طاقت چاہیے، علم چھیننے کے لیے فوج چاہیے، علم چھیننے کے لیے سپاہ چاہیے۔ مصطفیٰ کا شہزادہ جواب دیتا ہے ارے اے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، نبی کا شہزادہ ہو اپنا سب کچھ قربان ہوگا، اگر جوان بیٹا قربانی کے لیے ضرورت پڑ گئی اسے بھی قربان کروں گا، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، مگر وہ مصطفیٰ کا علم ضرور اس کے ہاتھوں سے لوں گا۔ یہ آپ کا ارادہ پختہ ایسا ارادہ تھا، ایسا ارادہ تھا، اس ارادے پہ سارے مکہ والے امام حسین بضد ہو کر کے آپ کے سامنے سے دیوار کھینچ دیے، کہا امام مت جائیے، امام مت جائیے، یقیناً آپ جائیں گے آپ کے بیٹوں کے ساتھ میں ظلم ہوگا، آپ کی جان کے ساتھ میں ظلم ہوگا، آپ کے اہل و عیال کے ساتھ میں ظلم ہوگا، اور یزید کے تمام سارے سپاہی آپ کو کاٹ ڈالیں گے، آپ کو روند ڈالیں گے، آپ کے اوپر جو بھی ظلم ان سے بن سکے گا وہ سب کچھ کر ڈالیں گے۔ میرے امام کا جواب سنو، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے شہزادے کا جملہ تو سنو، اللہ اللہ، اے نبی کے وفاداروں، املی گاؤں کے بسنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں، آج کے اس دورے فتن کے اندر اٹھنے والے یزیدیوں نے اپنا سر اٹھایا ہے، بہت سارے طریقوں سے اٹھایا ہے، کہیں تو ایسا فتنہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بہن بیٹیوں کو اپنانے کے لیے ان ماؤں اور بہنوں کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے ایک یزیدی روپ کی شکل میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مسلم جوان بیٹیوں کو اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کرنے والے یہ بھی ایک یزید ہے، قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کرنے والے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ یہ بھی ایک یزید کا عورت تھا، یہ بھی ایک یزید کا فتنہ ہے۔ ایسے بہت سارے فتنوں کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، ایسے فتنوں کے دور میں ایسے یزیدیوں کا جب فتنہ چاروں طرف سے ہو، اب یہاں پر تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ اب کون ہے جو تمہارے سامنے سے پہرے داری کرے گا؟ اب وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو لے کر تم مقابلہ کرو گے؟ تو اس مقابلے کو لے، اس ہتھیار کو لینے کی جب ضرورت پڑی ہے تو میرے امام حسین کرب و بلا کی سرزمین پر جاتے ہوئے مکہ والوں کے سامنے سے جو ضد ہوا تھا، جو اصرار بڑھا تھا، روکنے کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو امام نے جو عقیدہ جو ذہن دیا تھا وہی ذہن آج املی گاؤں سے آپ سب کو دے کر کے جاؤں گا۔ میرے امام نے جواب دیا تھا اے لوگوں تمہارا یہی تو کہنا ہے یزید کاٹے گا، تمہارا یہی کہنا ہے بیٹے کو کاٹے گا، تمہارا یہی کہنا
कहना है, मेरी जान खतरे में है, तुम्हारा यही कहना है, मुसीबत के पहाड़ तोड़े जाएंगे। अरे इमाम ये कहता है नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाह, जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिख दिया है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम जवाब दे रहे हैं नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाह। ऐ मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैंने अपने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पाक से सहाबे किराम का मजमा था और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबी को मुखातब करते हुए आका इरशाद फरमाते हैं, आए मेरे सहाबी हो इस बात को कान खोल करके सुन लो। अगर किसी ने किसी के मुकद्दर में अगर मुसीबत या परेशानी लिखी है तो दुनिया की सारी ताकतें मिल करके अगर चाहे कि उसकी मुसीबत और परेशानी को दूर कर दे तो नहीं कर सकते। और हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर इनाम मिलने वाला मुकद्दर में हो गया तो दुनिया की सारी ताकतें मिल करके उस इनाम को रोकना चाहे तो बोलो नहीं रोक सकते। न इनाम रुक सकता है, न मुसीबत रुक सकती है अगर मुकद्दर है। इमाम हुसैन करबला जाते जाते उम्मत को पैगाम दे दिया, अगर मैं हरम मुहतरम में भी रहूंगा, मेरे मुकद्दर में यजीद का जबर लिखा है, यजीद का जुल्म लिखा है, यजीद का सितम लिखा है, वो होके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इमाम हुसैन का कदम आगे बढ़ जाएगा तो तारीख में लिखा जाएगा इमाम चला था अपने मिशन को लेकर के, इमाम चला था अपने मकसद को लेकर के, इमाम चला था अपने अलम को लेकर के, इमाम का अलम सलामत रहा। करबला चला गया मगर इमाम का अलम वहां पे खड़ा रह गया। कत्ले हुसैन असल में मर्द यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तारीखों में आज भी इमाम का अलम लहरा रहा है, इमाम का अलम आज भी लहरा रहा है। इमाम हुसैन ने यह दर्श दिया, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह की जात पे भरोसा रख, अल्लाह की जात पे तवक्कुल रख। अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिख दिया है, दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी ताकतें आई है, आके चली गई है। नमरूद की ताकत आई चली गई, फिरौन की ताकत आई चली गई, उतबा शैबा अबू जहल जैसी ताकतें आए चले गए। सारी ताकतों का कोई भी आप सामने से मिसाल तो दे दो कि किसी ताकत ने अपने मिशन को कामयाब किया हो, नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्लल्लाहु आला का वही बंदा कामयाब हुआ है जो उसका उसके महबूब का मत वाला रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब मैं आपके सामने से तारीख के दूसरे चैप्टर पे आता हूँ। अब करबला को अगर आपने आज भी याद कर लिया है, ये मुश्किल खत्म हो जाएगी। करबला का इमाम हमें ये दर्श देता है, दुनिया की ताकत के सामने जो नबी का वफादार है उसका तो नारा यही है, फिर जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या हम, अरे छूटे न मगर हाथ से दामन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है पैगाम करबला का, छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामन मोहम्मद। अब करबला का पैगाम लेने वालों आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ आपके पास में अगर आपने करबला सच्चाई के साथ सुना है तो करबला के इमाम की तारीख में हमें और आपको इस्तिकामत का दर्स मिलता है। करबला वाले सरकार के जिंदगी से हमें और आपको मुस्तफ़ा की शरीयत की बका मिलती है। करबला वाले सरकार की सीरत में हमें कुरान मिलता है, करबला वाले सरकार की सीरत में हमें मुस्तफ़ा का दीन मिलता है, हमें नमाज मिलती है, हमें कुरान मिलता है, हदीस रसूल मिलते हैं, मुस्तफ़ा का प्यार मिलता है, अल्लाह की इताअत का जज्बा मिलता है। अब नबी के वफादारों, उन्हीं गाँव के
رہنے والوں, آنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں, اب آپ فیصلہ کرو, ہمارا نوجوان فیصلہ کرے, اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ آج حسین کی غلامی کا رشتہ نبھانے والے آج کتنے ایسے غلام حسین ہیں جنہوں نے عہد کیا ہے 10 دن محرم کی تقریر سن کر کے کربلا والے کی سیرت کو سنا ہے, سجدہ امام حسین کو, کربلا کے 9ویں تاریخ کو, محرم الحرام کو, عاشورہ مبارکہ کی تاریخ میں آخری سجدہ امام حسین کا آپ نے سنا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ایسے جوان ہیں جنہوں نے کربلا سنا ہے اور نماز پڑھنے کا وعدہ کیا ہے, کتنے ایسے حسین کے مت والے ہیں جنہوں نے حسین کی غلامی کا رشتہ نبھانے کا نعرہ تو لگایا ہے مگر آج تک ان کے چہروں پر نور نہیں آیا ہے. یہ تمام ساری باتوں کا مطالبہ اگر تفصیلی جاؤں گا تو ایک لمبی گفتگو ہے, بس اتنا عرض کروں گا. اے نبی کے وفاداروں, حسین سے محبت کرنے والوں, حسین کی عظمت پہ مر مٹنے والوں, حسین کے نام پر, ان کے نام پر لنگر لٹانے والوں, حسین کے نام پر محفلیں سجانے والوں, حسین کے نام پر علماء کو جمع کرنے والوں, حسین کے نام پر آج حسین کو نذرانہ دے دو, حسین کو آج اپنی محبتوں کا تحفہ دے دو, کربلا والوں کو حسین کی بارگاہ میں, کربلا والے سرکار کے ساتھ میں تمام شہداء کو آج یہ تحفہ پیش کر دو. آج یہ عہد کر کے اٹھو, انشاءاللہ ہر نوجوان یہ طے کرے گا کہ ہم مسجدوں سے آباد کریں گے, مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کریں گے, اپنی جوان بیٹی کی عزت کے پاسبان بنیں گے, اپنی جوان بیٹی کی عزت کے ناموس عزت و ناموس کے پہرے دار بنیں گے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم رشتہ نبھائیں گے اگر یہ آپ نے عہد کر لیا. میرا دعویٰ ہے قسم خدا کی, اگر آپ نے سچائی کے ساتھ غلامی حسین کا رشتہ نبھانے کا آج وعدہ کر لیا تو میرا یہ دعویٰ ہے آپ کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی اور وہاں بھی کامیاب ہوگی. املی گاؤں کے بسنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں, آؤ سب سے پہلے آپ عہد کر لو, اس کے بعد آپ کے پیچھے آپ کے چاہنے والے آٹومیٹک آپ کے ساتھ میں جڑ جائیں گے. یہ ہے غلامی حسین کا رشتہ. کربلا کا یہ پیغام ہے, ہر سال کربلا سن رہے ہیں مگر ہم سے برائی چھوٹ نہیں رہی ہے, ہر سال کربلا سن رہے ہیں مگر ہم سے عیاشی نہیں جا رہی ہے, ہمارا نوجوان بے حیائیوں کی طرف جانے سے اپنے قدم کو نہیں روک پاتا ہے, کبھی موبائل کے ذریعے سے جا رہا ہے, کبھی سراپا جا رہا ہے. اس انداز سے نہ جانے کتنی برائیاں ہماری زندگی میں پنپ رہی ہے. یہ حسین کی غلامی کا رشتہ اگر سچا ہوتا قسم خدا کی آج توبہ کرتے اور حسین کے سچے غلام بن جاتے. اور اگرچہ ہمارے محبت میں کچھ کمی ہے تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, لہذا اس بات کا عہد کرو. اے نبی کے وفاداروں, حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, زمانہ کس طریقے سے ہم پر اور آپ پر نشانہ باندھ کے رکھا ہے. یاد رکھو, کان کھول کر کے سن لو, جب کوئی اپنی زندگی کے اندر اطاعت خدا بندی اور اطاعت مصطفی سے جب روگردانی کرتا ہے, حدیث پاک کے الفاظ میں اللہ اس پر ظالم کو مسلط کرتا ہے اور پھر اس کا ظلم ہوتا ہے, ایسا ظلم ہوتا ہے کہ بہن بیٹیوں کی عزت بھی نیلام ہوتی ہے, ماں بہنوں کی عزت بھی جاتی ہے, گھر بھی چلتا ہے, دکان بھی چلتے ہیں, مکان بھی چلتا ہے, حالات بھی چلتے ہیں, زندگی بھی چلتی ہے, جوانی بھی چلتی ہے. ہمارے اور آپ کے حالات و معاملات کیا ہے وہ مشاہدہ کرو اور اپنے زندگی کا محاسبہ کرو. اے غلام حسین, اے نبی کے وفاداروں, مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں, اس املی گاؤں سے آج اس بات کو طے کر کے اٹھو. انشاءاللہ آج کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ حسین کے سپاہی بن کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات دیکھیے کہ اعلان سن لیں آپ کہ کمیٹی کے افراد جو کہہ رہے ہوں اس